जबरी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लियाउण दी तैयारी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट दे विच दिता हलफनामा, कहा असीं मसले की गंभीरता तो हाँ वाकिफ। दिल्ली के पांडव नगर दे विच रूह कंबाउण वाली वारदात। नजायज संबंधां दे शक दे विच शख्स दा कतल। लाश दे 10 टुकड़े करके फ्रिज दे विच रखे। पुलिस ने पत्नी अते बेटे नूं कीता गिरफ्तार। बटाला दे एक घर दे विच हमला करन गए 2 गैंगस्टर काबू। पुलिस नूं वेख के एक घर दी छत तो लुक गए सन गैंगस्टर। एक बदमाश पिछले हफ्ते ही तिहाड़ जेल तो जमानत दे उत्ते आया सी बाहर। गैंगस्टरां दे खिलाफ पटियाला पुलिस दा वड्डा एक्शन। 2 वख-वख मामलिਆਂ 'ਚ 4 गैंगस्टरां नूं कीता गिरफ्तार। 6 पिस्तौलां 26 कारतूस भी बरामद। कांग्रेस तो कड्डे जाण ते कमलजीत बराड़ दे तेवर तलख। राजा वड़िंग नूं दस्सिया हंकारी, कहा जो वर्करां दी नहीं करदा कदर वो हो जावेगा खत्म। कोटपुरा गोलीकांड दी जांच तेज। फरीदकोट दे विच SIT ने दर्ज कीते पीड़तां अते गवाहां दे बयान। साल 2015 दे विच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों दे उत्ते चलाई सी गोली। चंडीगढ़ दे विच CM रिहाइश दे बाहर पैरालंपिक्स खिडारियों का प्रदर्शन। NSUI ने भी दिता साथ। सरकार ते लगाया वादा खिलाफी का इल्जाम। पुलिस ने प्रदर्शनकारी हिरासत च लिया। VIP कल्चर ते ठल पाउण दे लई CM मान दी मंत्रियों नूं हिदायत। फील्ड विजिट दौरान सर्किट हाउस जां सरकारी गेस्ट हाउस दे विच ठहरन दी ताकीद। 5 स्टार होटलों तो परहेज करन नूं कहा। पंजाब दे सरकारी दफ्तरां दे विच प्रीपेड बिजली मीटर लगाउण दी तैयारी। बकाया अदा करन दे विच बार-बार हुंदी देरी नूं देखदिआं लिया फैसला। बिजली चोरी रोकना भी है मकसद। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच सब तो पहला गल पुलिस दे एक्शन दी, और यह एक्शन हो रहा है गैंगस्टरां के खिलाफ, और यह एक्शन पंजाब के वख-वख थावां दे उत्ते हुंदा होया नजर आ रहा है। शुरुआत असीं करांगे बटाला तो। बटाला के एक घर दे विच हमला करन गए 2 गैंगस्टरां नूं पुलिस ने काबू कर लिया। दोवां दी गिरफ्तारी समय की वीडियो भी सामने आई है। वीडियो किसी व्यक्ति के वलों उस समय बनाई गई जदों पुलिस जवान ते गैंगस्टरां दा सामना होया। गैंगस्टर ने जवान नूं देख के पिस्तौल जमीन दे उत्ते रख दिता ते जवान अगे आत्म समर्पण कर दिता। इस दौरान पुलिस जवान ने पिस्तौल अते गैंगस्टर दोवां नूं फिर काबू कर लिया। गिरफ्तार गैंगस्टर की उम्र करीब 19 साल दसी जा रही है। थाणा कोटली सूरत मल्ली दी पुलिस टीम नूं गैंगस्टरां बारे इतला मिली सी। दोवें पिंड महमे चक दे किसी घर ते हमला करन पहुंचे सी, पर पुलिस नूं देख के घर दी छत दे उत्ते जा लुके, जिन्हां नूं पुलिस ने काबू कर लिया। गिरफ्तार गैंगस्टर कुछ दिन पहला ही तिहाड़ जेल तो जमानत दे उत्ते बाहर आए सी ते गोली गैंग दे नाल संबंध दसे जा रहे ने। दोवां ते ही 7 परचे दर्ज ने। तो गैंगस्टर बटाला दे विच काबू किए गए, तो रोपड़ दे विच भी पुलिस दे वल्लों एक्शन किया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल जुड़े हुए 4 बदमाशां नूं रोपड़ दे विच काबू किया गया। पुलिस ने 4 दे कोलों 4 पिस्तौलां सने 22 जिंदा कारतूस बरामद किए। फड़े गए बदमाशां दे विचों 3 लुधियाना अते 1 रोपड़ दे नाल संबंधित है ते पंजाब दे विच किसी वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी इह फिराक दे विच सन। इन्हां दे कोलों हुण तक 4 लोग जिहड़े अरेस्ट होए ने। इन्हां दे कोलों साडे कोल 2 पिस्तौल बरामद होए ने, 32 बोर दे नाल 20 गोलियां बरामद होईयां ने ते इस तो इलावा एक देसी कट्टा जिहड़ा 315 बोर दा ते नाल 2 गोलियां 315 बोर दीयां बरामद होईयां ने। इस तो इलावा इन्हां दे कोलों होर भी जिहड़े मारू हथियार ने जिवें कि तलवारां ते रॉड्स वो हुण तक सानूं मिलियां ने। इन्हां दा एक साथी जिहड़ा हैगा हजे भगौड़ा है। इन्हां गैंगस्टरां की उम्र 22 तो 27 साल के विचाले दसी जा रही है ते इन्हां दे उत्ते पहलां भी कतल अते इरादा ए कतल सने असला एक्ट वर्गे गंभीर मामले दर्ज ने। ये जब तो पकौड़े सन उस तो बाद काफ़ी समय तो ड्रग्स सप्लाई करते पे ने अपने ट्राई सिटी एरिया उस भी आप तफ्तीश इन्हों की रिमांड लेके आप तफ्तीश कर रहे हैं। हुण तक की तफ्तीश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाल एसोसीएशन इन्हों के सामने आ गई।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ FIR ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SIT ਬਣੀ ਤੇ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਮਨੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, 63 ਤੋਂ 57 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ 57% ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 59.90% ਆਲਮੋਸਟ 60% ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ 2021 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀ ਹੈ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Hello. ਸਵਾਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 63 ਤੋਂ 57% ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨੇ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾ ਪੀਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੇ CNI ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਲੀਓ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ CM ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਜੀ हाँ जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो, चन्नी जी ते समय तो भी ते हुण सरदार भगवंत सिंह मान दे समय तो भी लगातार ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ। ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਜੀ। ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਪਲੇਂਟ ਟੂ ਮੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਰਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਖੁੱਲਣਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੌਧ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਸਟੀਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ 57,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 9 ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਚਵਸ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੋ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਟ ਕਮ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਰ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਲੰਘੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। SGPC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਕਮ 3 ਟਾਈਮਸ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ SGPC ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ SGPC ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ SGPC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਲੀਡਰੀ ਕਰੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਨੇ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ 4 ਸਾਲ SSP ਰਿਹਾ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ SSP ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ 97 to 2001 ਤੱਕ। 2006 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ SGPC ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ BJP RSS ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ VOTING ਰਾਈਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ BJP ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ।
ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਫਾਈਨਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਏਗੀ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ? ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀਸਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜੀ ਨੇ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰਿਕਨਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।